प्यारे विद्यार्थियों, अज असी चैप्टर रिलेशनस एंड फंक्शन दे एक्सरसाइज 2.3 दे बाकी रहिंदे क्वेश्चनस करांगे। इन्हां क्वेश्चन दे विच असी किसी भी फंक्शन दी डोमेन एंड रेंज किस तरह फाइंड करनी है उहदे बारे सीखांगे। फर्स्ट सम है find the domain and range of the following real functions fx is equal to minus mod x। second part है fx is equal to 9 minus x square। पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं। fx is equal to minus mod x ये सानू फंक्शन दिता है तो यदी डोमेन फाइंड करनी और यदी रेंज फाइंड करनी है। डोमेन है कि एक्स दियाँ किहड़ियां वैल्यूज़ लई ये फंक्शन जिहड़ा है डिफाइंड है, एक्स दियां किहड़ियां वैल्यूज़ इहदे विच भरियां जा सकदियां। तो ये जिहड़ा फंक्शन है तुसी देखो इहदे विच एक्स दी जिहड़ी कोई भी वैल्यू जिहड़ी है इहदे विच कोई भी रियल वैल्यू भरी जा सकदी है ते इस करके इहदी जिहड़ी डोमेन होएगी सैट ऑफ ऑल रियल नंबरस, इहनूं आर दे नाल डोनेट करते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सैट ऑफ ऑल रियल नंबरस, क्योंकि ये एक्स की कोई भी वैल्यू भरी जा सकती है। फंक्शन हरेक रियल वैल्यू लई डिफाइंड है, इस करके ये जिहड़ी डोमेन है वो सैट ऑफ रियल नंबरस है जिन्हों असी आर दे नाल लिखांगे। समझ गए? हुण तुहाडे मन दे विच आया होएगा कि फंक्शन डिफाइंड किहड़ियां वैल्यूज़ लई नहीं हुंदा। तुसी देखता कि एक्स दी जिहड़ी वैल्यू है उहदे लई डिफाइंड ये तो सारिਆਂ ਲਈ डिफाइंड है। हुण जे मैं एक फंक्शन लिख देवां फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू आप एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x लिखते हैं 1/x। हुण ये जिहड़ी जे अगर एक्स की वैल्यू 0 होएगी क्योंकि फंक्शन है 1/x, अगर एक्स की वैल्यू 0 होएगी तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होना, बाकी सारिया वैल्यूज़ लई डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि तुहानू पता है कि 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। जे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डिफाइंड नहीं होना, ठीक है। इस करके ये एक्स की वैल्यू 0 नहीं भरी जा सकती, बाकी सारिया वैल्यूज़ भरिया जा सकदियाँ क्योंकि डिनोमीनेटर के विच एक्स है और डिनोमीनेटर के विच 0 आ गई तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होना। ये डिनोमीनेटर च नहीं है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू कोई भी भरी जा सकती, रियल वैल्यू कोई भी असी जिहड़ी है फिल कर सकते हैं। इस करके जिहड़ा फंक्शन है डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, इस करके ये जिहड़ी डोमेन है वो सैट ऑफ रियल नंबरस होएगी। मीनस कोई भी वैल्यू ये रियल वैल्यू जिहड़ी है वो आपां भर सकते हैं। हुण रेंज जिहड़ी होएगी कि एक्स दियां वैल्यूज़ फिल करके एफ एक्स दियां आंसर किदां दे आउणगे जां वाई दी वैल्यू किदां दी आएगी, एफ एक्स कह दिओ जां वाई कह दिओ। हुण तुहानू पता है कि मॉडुलस जिहड़ा है आपां मॉडुलस फंक्शन कीता सी परसों कि जिहड़ा मॉडुलस है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी नंबर का मॉडुलस कढ़िए तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। वो आप लिख लिया कि मॉडुलस एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या 0 आ सकता, 0 वेले 0 होना तो बाकी वैल्यूज़ लिए जिस तरह -5 का मॉड +5, -2 का मॉड +2, +2 वाले का मॉड वो भी +2, +5 का मॉड, ठीक है, वो भी 5। नैगेटिव नहीं आना, मॉडुलस एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और जे बाहर नैगेटिव लग जाए तो वो फिर की हो जाता लैस दैन इक्वल टू 0। साइन चेंज, एक पॉजिटिव का साइन है, यह नैगेटिव का साइन है। आपां की लिखिया कि जिहड़ी मॉड है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 तो वड्डा हुंदा मॉडुलस, ठीक है जी। आ निशानी हैगी फॉर एवरी हरेक एक्स लई जिहड़ी एक्स की है रियल नंबर आ बिलोंग्स टू रियल नंबर। की लिखते हैं आप पहले लिखना मॉडुलस एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0
ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਫ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੂਲਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਫ ਐਕਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ 0, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ 0 ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ 0 ਇੱਧਰ ਨੂੰ -1 ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, -1 -2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, -3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ 1 2, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੈ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ, 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਂਜ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ 0। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਐਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਮੋਡ ਐਕਸ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫਾਰ ਐਵਰੀ real value of x, therefore domain of the function is equal to r। ਹਰੇਕ ਲਈ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ r ਹੈ, r ਮੀਨ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਰੇਂਜ ਲਈ ਲਿਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਫਾਰ ਰੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੋਡੂਲਸ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ x ਲਈ, ਫਾਰ ਐਵਰੀ x ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮੋਡ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਆਏਗੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 9 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨਡ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਵੈਨ 9 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਮੈਂ। 9 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। 9 ਨੂੰ 3 ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ a ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੇਅਰ ਦੇ a ਪਲੱਸ b ਅਤੇ a ਮਾਈਨਸ b ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, -3, ਕਿਉਂਕਿ x ਪਲੱਸ 3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ x ਪਲੱਸ 3 0 ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ -3, ਅਤੇ x ਮਾਈਨਸ 3 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਅਤੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ +1 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ x ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਅਤੇ x ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, x ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ x ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲਫਾ ਔਰ ਬੀਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਆਹ ਬੀਟਾ, ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ, x ਪਲੱਸ 3 ਅਤੇ x ਮਾਈਨਸ 3 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਔਰ 3 ਦੇ
ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਪਾਇਆ ਆ, ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ -3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੂਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ -9 ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨੂੰ 9 ਨੂੰ 3 ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਏ a ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੇਅਰ ਦੇ a ਪਲੱਸ b ਅਤੇ a ਮਾਈਨਸ b, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ x ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਅਤੇ x ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲਫਾ ਔਰ ਬੀਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲਦੀ -3, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ 3, ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਪਾ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ -3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 3 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, 3 ਤੋਂ -3 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ x ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ x ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਵੇ ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲਫਾ ਔਰ ਬੀਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ x ਮਾਈਨਸ 2 ਅਤੇ x ਮਾਈਨਸ 4 ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ, ਅਲਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਔਰ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕੁਅਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। x ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਜਾਣੀ 2 to 4 ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ x ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ x ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲਫਾ ਔਰ ਬੀਟਾ, ਅਲਫਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀਟਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ x ਪਲੱਸ 2 x ਮਾਈਨਸ 1 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਥੋਂ x ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ -2, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ -2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ -2 to 1। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਸ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ x ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ x ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਵੇ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬਸ 2 ਆ ਜਾਵੇ 3 ਆ ਜਾਵੇ 4 ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਅਗਰ x ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ x ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਵੇ ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲਫਾ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ 2 x ਮਾਈਨਸ 4 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 4 ਆ ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ ਵੱਡੀ। 2 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਤੋਂ ਛੋਟੀ 1 0 -1 -2 ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ, ਅਤੇ 4 ਤੋਂ ਵੱਡੀ 4 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕਿ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਕਿ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ -3 ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਰੇਂਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਲੈਟ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 ਮਾਈਨਸ x ਸਕੇਅਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ y ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 ਮਾਈਨਸ x ਸਕੇਅਰ, x ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, y ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, x ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 ਮਾਈਨਸ y ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਦਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, x ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, x ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਆ 9 ਮਾਈਨਸ y ਸਕੇਅਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ y ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 9 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਤੇ y ਪਲੱਸ 3 ਅਤੇ y ਮਾਈਨਸ 3, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ y ਆ ਗਿਆ
ठीक है, -3 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ 0 ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਆਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ 3 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। y 0 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਦੇਅਰਫੋਰ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਬਣੀ। ਰੇਂਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ, एक्स स्केयर इधर ले आंदा, एक्स स्केयर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्केयर हो गया। फिर लिखा कि स्केयर जिहड़ा हुंदा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हुंदा, ਇਹਦਾ मतलब 9 माइनस वाई स्केयर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गया। माइनस नाल मल्टीप्लाई किया, फैक्टर बनाए, फार्मूला लाया कि जे जिहड़ा पिछे दसिया कि वाई प्लस 3 वाई माइनस 3 इज लैस दैन इक्वल टू 0 तो वाई की वैल्यू -3 और 3 के विचकार होनी है। लेकिन वाई जिहड़ा है नैगेटिव नहीं आना क्योंकि बाहर पॉजिटिव है, इस करके y की वैल्यू 0 और 3 के विचकार हो गई। तो यही जी है रेंज जी बनी 0 to 3 तक हो गई। ठीक है जी। डोमेन x दियाँ वैल्यूज़ किहड़ियां भरियां जा सकदियां और रेंज जी है x दियाँ वैल्यूज़ फिल करके जिहड़ियां आंसर आएंगे साडे कोल वो किस तरह के आएंगे, वो रेंज है। ठीक है। अगला पार्ट है रेंज फाइंड करो। 3 सम दिते हुए आ कि इन्हां दी रेंज फाइंड करो। फर्स्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x पॉजिटिव है, मतलब डोमेन जिहड़ी आ पॉजिटिव दिती हुई है। हुण x की वैल्यू 0 तो वड्डी है, 0 तो वड्डी वैल्यू फिल करके y किदां दा आएगा, वो रेंज है। हुण देखो x कितों वड्डा दिता है 0 तो, x 0 तो वड्डा 3 ने मल्टीप्लाई किया। 3 ने क्यों किया, क्योंकि सम दे विच 2 माइनस 3x सी, x इज ग्रेटर दैन 0 तो 3x भी ग्रेटर दैन 0 हो गया। 3 ने मल्टीप्लाई करांगे, फिर -3x की होगा, जब माइनस ना मल्टीप्लाई करिए ग्रेटर दैन की बन जाता लैस दैन 0, क्योंकि मैं आ चीज़ बना रहा। x 0 तो वड्डा, 3x भी 0 तो वड्डा हो गया, -3x लैस दैन 0 हो गया, ग्रेटर लैस हो जाना। माइनस ना मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया क्योंकि 2 है इत्थे, दोनों पासे जो इधर ऐड किया तो इधर भी किया। 2 माइनस 3x इज लैस दैन 2। ਇਹਦਾ मतलब कि आ जी है वैल्यू f(x) आ, क्योंकि f(x) ही सी, f(x) की वैल्यू कितनी बन गई 2 तो लैस। मीनस x की वैल्यू अगर 0 तो ग्रेटर है तो जी f(x) की वैल्यू आ वो 2 तो छोटी होएगी। ਇਹਦਾ मतलब रेंज जी आ -इनफिनिटी तो लैके 2 तक। और नंबर लाइन देख लिया करो ना कि 2 तो छोटियां वैल्यू खब्बे हत्थ नूं जाना आपां लैफ्ट साइड ते, 2 तो छोटियां वैल्यूज़। ठीक है जी। तो ये रेंज बन गई। हुण सैकेंड पार्ट है f(x) इज इक्वल टू x स्केयर प्लस 2। रेंज ही कढ़नी इन्हां च कि x दी वैल्यू भर के किदां दे आंसर आउणगे। हुण तुहानूं पता स्केयर जिहड़ा वो तो पॉजिटिव ही आना, स्केयर किसी का नैगेटिव नहीं हुंदा। x स्केयर 0 तो वड्डा ते जे विच 2 ऐड कर लीए तो सारे का आंसर की होएगा 2 तो वड्डा। जे आ 0 भी बन जाए फिर भी 2 हैगा ही है। ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ आंसर आएगा 2 तो वड्डा होएगा। x की वैल्यू जी मर्जी वैल्यू भर ली है, लिखा भी यही है x स्केयर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 विच 2 ऐड कर लिता क्योंकि स्टेटमेंट 2 है, दोनों पासे ऐड कर दिता, 0 तो 2 ऐड करके 2 आया। ਇਹਦਾ मतलब x स्केयर प्लस 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, f(x) इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ठीक है। इनू लिख लीदा फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, x की वैल्यू रियल लई जिहड़ा है। ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ी रेंज है वो 2 to इनफिनिटी हो गई, 2 तो वड्डी। क्लोज इंटरवल तद पाई है आ वाली क्योंकि इत्थे इक्वल है। ठीक है जी। रेंज थर्ड पार्ट है f(x) इज इक्वल टू x दिता है, x इज रियल, बहुत सौखा छोटा जिहा पार्ट है। हुण x दी वैल्यू जिद्दां दी भरी जाओगे, 1 भरोगे y की वैल्यू 1 आ जानी, 2 भरोगे 2 आ जानी, 3 भरोगे 3 आ जानी,
ਤੇ ਰੇਂਜ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਜੇ x ਰੀਅਲ ਹੈ ਤੇ y ਵੀ ਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ ਆਫ fx ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਆਰ ਫਾਰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ, ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਂਜ ਹੈ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਰੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਔਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਔਰ ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।